जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। प्रथम राज्य मंडली अध्याय 20। आरामीय मानक विरुद्ध रे युद्ध। सेही दिन मानकरे सीरियार राजा बेन हादाद निज सैन्य दल को समवेत कले। 32 जन सामंत राजा सेमानंको घटक तथा रथ समूह समेत तांको सह एकत्रित हेले। तत्परे से जाई सामारिया अवरोध करी ता विरुद्ध रे युद्ध कले। से नगरी को दूत मानंको पठाई इस्राएल राजा आहाबंको कहिले, बेन हादादंको संदेश एहा, तुम रौप्य तथा स्वर्ण मोर अटे और तुम सुंदरी पत्नीगण ओ संतान माने मध्य मोर अटंती। उत्तर रे इस्राएल राजा कहिले, हे राजा मोर मुनिब, तुम चाहिदा मुताबक हेउ, मु ओ मोर सबु किछि तुमर अटु। दूत माने पुनराय आसी कहिले, बेन हादादंको संदेश एहा, तुम रौप्य तथा स्वर्ण तुम पत्नी तथा संतान मानंकु मो हस्तरे समर्पण कर बोली कही मु तुम निकटकू लोक पठाई थिले। किंतु मु आसंता काली प्राय एही समय रे मोर परिचारक मानंकु तुम निकटकू पठाइबी। तुम प्रासाद ओ तुम परिचारक मानंक गृह को से माने खान तलाश करी जहा सबु पसंद करिवे से समस्त से माने घेनी जिवे। से समय रे इस्राएल राजा देशवासी समस्त वयोज्येष्ठ को एकत्रित करी कहिवे, देख एही व्यक्ति आम मानंकर विनाश पाई उद्यत। से लोक पठाई मोर पत्नीगण तथा संतान मान मोर रौप्य तथा स्वर्ण को नहीं जिबा पाई इच्छा प्रकाश कले। मु तांकु बारण कली नाही। वयोज्येष्ठगण और जनता तांकु कहिले, तांको प्रति मनोजगी और सम्मत हुओ नाही। सुतरां आहाब बेन हादादंको दूतमानंकु कहिले, राजा मोर मुनिबंकु एहा जणाओ, तुमर एही दास मो पाखरु प्रथमत जहा किछि पाइबा पाई इच्छा प्रकाश कला, तदनुजाई मु साधन कली। किंतु अन्य समस्त विषय मु करिबी नाही। तहु दूत माने फेरी जाई एही वृत्तांत बेन हादादंकु जणाइले। बेन हादाद लोक पठाए पुनराय कहिले, मोर अनुगामी लोकमानंकु उद्देश्य रे मुठाए लेखाए काढ़ी नेबा पाई सामारियार धूड़ी जदि यथेष्ट हुए, तेबे देवगण मो प्रति ए समस्त शास्ति तथा ततोधिक परिमाणर किछि विधान करंतु। इस्राएल राजा कहिले, तांकु कुह जे सांजु परिहित सी सांजु त्याग करिथिबा व्यक्ति सदृश गर्व न करू। राजागण समेत तंबू मध्यरे बेन हादाद पानमत थिबा समय रे एही संदेश से शुणिबाकू पाइले। सहसा से निज सैन्य मानंकु कहिले, तुमे माने युद्ध पाई निज निजर स्थान मानंकरे दंडायमान हुओ। तहु से माने नगरी विरुद्ध रे निज स्थान मानंकरे दंडायमान हेले। से समय रे जणे प्रवक्ता इस्राएल राजा आहाबंको निकटवर्ती होई कहिले, प्रभु एभଳି कहंती, एही विराट सैन्य बाहिनी तुमे कौन देखिएछ? मु आजी सेमानंकु तुम हस्तरे समर्पण करिबी
ଓ ଫଳରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବ। ଆହାବ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆହାବ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ପ୍ରବକ୍ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ। ଏହାପରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ଆହାବ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ସେମାନେ 232 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ 7,000 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମବେତ କରାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବେନ୍‌ହାଦାଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହଗାମୀ 3200 ରାଜା ପଦୋନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରହରୀ ଦଳକୁ ବେନ୍‌ହାଦାଦ ପଠାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ଆସି ସାମାରିଆରୁ ଲୋକେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ବେନ୍‌ହାଦାଦ କହିଲେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଧରି ନିଅ। ଦେଶର ଶାସକମାନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ସୈନ୍ୟଦଳ ନଗରୀରୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକକୁ ବଧ କଲା। ଆରାମୀୟମାନେ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କଲେ। ଆରାମୀୟ ରାଜା ବେନ୍‌ହାଦାଦ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପୂର୍ବକ କେତେକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ପଳାୟନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଘଟକ ତଥା ରଥ ସମୂହ ଅଧିକାର କଲେ ଓ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଆରାମୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପୁନରାୟ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ତୁମର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କଳ୍ପନା କର, କାରଣ ଆଗାମୀ ବସନ୍ତ କାଳରେ ଆରାମୀୟ ରାଜା ତୁମକୁ ପୁନରାୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆରାମୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଦେବଗଣ ପର୍ବତବାସୀ ଦେବବୃନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଆମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସମର କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କର। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କର। ତୁମେ ହରାଇ ବସିଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କର। ଘଟକ ଓ ରଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଥ ସଂଗ୍ରହ କର। ତତ୍ପରେ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବୁ। ବେନ୍‌ହାଦାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ବସନ୍ତ କାଳରେ ବେନ୍‌ହାଦାଦ ସିରିଆବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେତ କରାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପେକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସମବେତ ହୋଇ ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଉଣି ପକାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା 2ଟି ଛୋଟ ଛାଗ ପଲ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମତଳବାସୀ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପର୍ବତବାସୀ ଜଣେ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆରାମୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମୁଁ ଏହି ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମେ ଅବଗତ ହେବ।
ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଛାଉଣି ପକାଇ 7 ଦିନ ଧରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। 7ମ ଦିବସରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଏକ ଦିନରେ ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,00,000 ପଦାତିକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆପେକ୍ ନଗରୀକୁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27,000 ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବେନ୍-ହାଦାଦ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରି ନଗରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟନ୍ତର କକ୍ଷରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନେ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛୁ। କୋଟି ଦେଶରେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଓ ମସ୍ତକରୁ ରଜ୍ଜୁ ବେଷ୍ଟିତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ହୁଏତ ସେ ତୁମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ କୋଟି ଦେଶରେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଓ ମସ୍ତକକୁ ରଜ୍ଜୁ ବେଷ୍ଟିତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ତୁମର ଦାସ ବେନ୍-ହାଦାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆହାବ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି? ସେ ମୋର ଭ୍ରାତା। ବେନ୍-ହାଦାଦଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକେତର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆହାବ ଯେବେ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କହିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ସଦୃଶ ମନେ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ ଭ୍ରାତା ବେନ୍-ହାଦାଦ। ସେ ସମୟରେ ଆହାବ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ବେନ୍-ହାଦାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆହାବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ରଥାରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବେନ୍-ହାଦାଦ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା ନଗରୀ ସମୂହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ପୂର୍ବରେ ମୋର ପିତା ସାମାରିଆରେ କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଦାମାସ୍କସରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ତହୁଁ ଆହାବ କହିଲେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇବି। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସାଲିସ କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆହାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ପ୍ରବକ୍ତା ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଘାତ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବଚନର ଅନୁଗତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା କ୍ଷଣି ସିଂହଟିଏ ତୁମକୁ ବଧ କରିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା କ୍ଷଣି ସିଂହଟିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଘାତ କର। ତହୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ରାଜା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରବକ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ସମର ପାଇଁ ରଣଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରି ମୋର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ କହିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଗି ରୁହ। ସେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନ ଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ତୁମକୁ 1 ତାଲେନ୍ତ ରୌପ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ଦାସ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଅଛ, ତଦନୁରୂପେ ତୁମର ବିଚାର ହେବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଉପରୁ ଆବଦ୍ଧ ପଟିକୁ ସେ
ଅପସାରଣ କଲେ। ତହୁଁ ସେ ଯେ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ବିନାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କୁପିତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାମାରିଆକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 21। ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ। ଜେଜ୍ରେଲରେ ସାମାରିଆର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟରେ ଜେଜ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା। ଏକଦା ଆହାବ ନାବୋତକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ତାହାକୁ ଏକ ପରିବା ବଗିଚା କରିପାରିବି, କାରଣ ତାହା ମୋର ପ୍ରାସାଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଅଥବା ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ନାବୋତ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ଜେଜ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତ ଏହିପରି କହିବାରୁ ଆହାବ ବିରକ୍ତ ତଥା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ମୁଖ ବୁଲାଇ ସେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଲେ। ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜେଜେବେଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହିପରି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ? ପୁଣି କାହିଁକି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜେଜ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତକୁ କହିଲି, ତୁମର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ମୋତେ ଦିଅ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ତେବେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜେଜେବେଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସନ କରୁଅଛ? ଉଠି ଭକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ମନା ହୁଅ। ଜେଜ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତତ୍ପରେ ଜେଜେବେଲ ଆହାବଙ୍କ ନାମରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଓ ତାଙ୍କର ମୋହରରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ନଗରୀରେ ନାବୋତର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ପତ୍ରଟି ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ତୁମେମାନେ ଏକ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର ଓ ଜନତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନାବୋତକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଅ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କର। ସେମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତୁ ଯେ ନାବୋତ ଈଶ୍ୱର ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ତତ୍ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ନିଧନ କର। ନଗରୀବାସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଜେଜେବେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଜନତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନାବୋତକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇଲେ। ସେହି 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୀନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ନାବୋତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପ କରି କହିଲେ, ନାବୋତ ଈଶ୍ୱର ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାକୁ ନଗରୀରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ପୂର୍ବକ ନିଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ନାବୋତକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଗଲା ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ଜେଜେବେଲକୁ ଜଣାଇଲେ।
ନାବୋତକୁ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ ତଥା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଜେଜେବେଲ ଆହାବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଜେସ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲା, ତୁମେ ଉଠି ତାହା ଅଧିକାର କର, କାରଣ ନାବୋତ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ନାବୋତର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆହାବ ଉଠି ଜେସ୍ରେଲୀୟ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତିସ୍‌ବୀୟ ଏଲିଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ତୁମେ ଯାଇ ସାମାରିଆସ୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବକୁ ସାକ୍ଷାତ କର। ସେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତୁମେ ତାକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତି, ବଧ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରୁଅଛ? ତୁମେ ତାକୁ ପୁନରାୟ କୁହ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ୱାନମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ୱାନମାନେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟିବେ। ଆହାବ ଏଲିଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ଦେଖା ପାଇଛ? ଏଲିଜା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମାବଳୀ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଅଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମର ବିନାଶ ଘଟାଇବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୂଳେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଦାସ, ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହାବ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦିତ କରିବି। ତୁମେ ମୋତେ କୁପିତ କରାଇଥିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମର ଗୃହକୁ ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋଆବମର ଭବନ ଏବଂ ଆହିଜାର ପୁତ୍ର ବାସାର ଭବନ ସଦୃଶ ପରିଣତ କରିବି। ଜେଜେବେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଜେସ୍ରେଲ ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାନମାନେ ଜେଜେବେଲକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆହାବଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କେହି ଯଦି ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତେବେ ଶ୍ୱାନମାନେ ତାକୁ ଆହାର କରିବେ। ସେ ଯଦି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଜେଜେବେଲର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମାବଳୀ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା ଆହାବଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ପିତୁଳା ସମୂହର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଅତି ଜଘନ୍ୟ କର୍ମାବଳୀ ସାଧନ କରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆହାବ ନିଜ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କଲେ ଓ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଉପବାସ କଲେ। ଚଟବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତା ଉପରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ତଥା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ତିସ୍‌ବୀୟ ଏଲିଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଆହାବ ଯେ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ନିଜକୁ ବିନୀତ କରିଛି, ଏହି ବିଷୟ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିନାହଁ? ସେ ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଏହି ବିନାଶ ଘଟାଇବି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ପୁତ୍ରର ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ତାର ଗୃହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନ କରିବି। ଅଧ୍ୟାୟ 22। ପ୍ରବକ୍ତା ମିଖାଇୟାଙ୍କ ଚେତାବନୀ। 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସିରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜୁଦାର ରାଜା ଜେହୋଶାଫାତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନିଜ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିନାହଁ ଯେ ରାମୋଥ ଗିଲିଆଦ
ଆମର ଅଟେ। ତାହେଲେ ସିରିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତରୁ ତାହା ପୁନଃ କରାୟତ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ୟମରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହୁ? ଏହାପରେ ସେ ଯେହୋଶାପାତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାମୋଥ ଗିଲିଆଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ସହ ଆସିବ? ଯେହୋଶାପାତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସଦୃଶ, ମୋର ଜନତା ତୁମ ଜନତା ସମ ଓ ମୋର ଘଟକ ତୁମର ଘଟକ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେହୋଶାପାତ ପୁନରାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପ୍ରାୟ 400 ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାମୋଥ ଗିଲିଆଦକୁ ପୁନଃ କରାୟତ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବି? ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶାପାତ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବକ୍ତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରୁ? ଉତ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯେହୋଶାପାତକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅଟନ୍ତି ଇମ୍ଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିଖାଇଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯେହୋଶାପାତ କହିଲେ, ରାଜା ଏପରି କଥା ନ କହନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜଣେ ପରିଚାରକକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଇମ୍ଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିଖାଇଆଙ୍କୁ ସହସା ଘେନି ଆସ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଜୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାପାତ ନିଜ ନିଜର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ସାମାରିଆର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସିଂହାସନୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କେନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେଦେକିଆ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଲୌହ ସିଂହ ନିର୍ମାଣ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆମରୀୟମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଥା କହି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ରାମାତ ଗିଲିଆଦକୁ ଯାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମିଖାଇଆଙ୍କୁ ଡକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବା ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମିଖାଇଆ କହିଲେ, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ, ଯାହା କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମିଖାଇଆ, ରାମାଥ ଗିଲିଆଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଯିବୁ ନା ଆମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବୁ? ଉତ୍ତରରେ ମିଖାଇଆ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଓ ବିଜୟ ହାସଲ କର। ପ୍ରଭୁ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋତେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଥର କହିବି? ତହୁ ମିଖାଇଆ କହିଲେ, ପାଳକ ରହିତ ମେଷ ସଦୃଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହିମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଥିତ ବଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯେହୋଶାପାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି କେବଳ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ କୌଣସି ଶୁଭ ବିଷୟରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିନାହିଁ? ମିଖାଇଆ ପୁଣି କହିଲେ, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନୀୟ ହୋଇଥିବା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଆହାବ ଯେପରି ରାମାତ ଗିଲିଆଦକୁ ଯାଇ ନିହତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବା ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଶରୀରୀ ଆଗେଇ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ତାହା ସାଧନ କରିବ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଶରୀରୀ ସଦୃଶ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କର, ତୁମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯାଅ ଓ ଏହା ସାଧନ କର। ସୁତରାଂ ଦେଖ, ଏହିଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଶରୀରୀକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରାଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କେନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେସେଖିଆ ମିଖାଇଆଙ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ସହ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ସେ ବା କିପରି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ମିଖାଇଆ କହିଲେ, ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଅଭ୍ୟନ୍ତର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କର, ସେହିଦିନ ତୁମେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପାଇବ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହିଲେ, ମିଖାଇଆଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ନଗରୀ ଅଧିପତି ଆମୋନ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଯୋଆସଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନିଯାଅ। ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର ରୁଟି ତଥା ଜଳରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି କାରାରୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ରାଜା ଯେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ମିଖାଇଆ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଅଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଆହାବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଜୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାପାତ ରାମାସ୍ତ ଗିଲିଆଦକୁ ଗମନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯେହୋଶାପାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇଥାଅ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ରଣଭୂମିକୁ ଗଲେ। ସିରିଆର ରାଜା ନିଜର 32 ଜଣ ରଥ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, କାହାରି ସଙ୍ଗରେ ସମର କର ନାହିଁ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କର। ରଥ ଅଧିପତିମାନେ ଯେହୋଶାପାତଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶାପାତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିପାରି ରଥ ଅଧିପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ସାଞ୍ଜୁ ତଥା ଉରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ସୁତରାଂ ସେ ନିଜର ସାରଥୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବୁଲି ପଡ଼ି ମୋତେ ରଣଭୂମିରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ। ସେହିଦିନ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ରଥରେ ଧରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ତକ୍ଷସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ରଥ ତଳକୁ ସ୍ରାବିତ ହେଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଶବ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନଗରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ରାଜା ଆହାବ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ସାମାରିଆକୁ ନେଇ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। ସାମାରିଆ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟରେ ରାଜାଙ୍କ ରଥ ସେମାନେ ଧୌତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନାନୁଯାୟୀ ଶ୍ୱାନମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଚାଟିଲେ ଓ ଗଣିକାମାନେ ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗଜଦନ୍ତ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରୀ ଏବଂ ଆହାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ବିବରଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଆହାବ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହାସିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜୁଦାର ରାଜା ଜେହୋଶାଫାତ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 4th ବର୍ଷରେ ଆସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେହୋଶାଫାତଙ୍କ ଜୁଦାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜେହୋଶାଫାତଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 25 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। ସିଲହିଲଙ୍କ କନ୍ୟା ଆସୁବା ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ନିଜ ପିତା ଆସାଙ୍କ ମାର୍ଗାବଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ବିଚରଣ କଲେ। ସେ ସେହି ମାର୍ଗରୁ କିଛି ହିଁ ଘୂରିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ଜନତା ସେଠାରେ ଅଦ୍ୟାପି ନୈବେଦ୍ୟ ତଥା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଜେହୋଶାଫାତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜେହୋଶାଫାତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିବରଣୀ ଜୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ନିଜ ପିତା ଆସାଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେବପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଜେହୋଶାଫାତ ତାହା ଦେଶରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଦୋମରେ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ଅଫିରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଜେହୋଶାଫାତ ତାର୍ସିସର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏବିୟନ୍ ଗେସେରରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ସମକ୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହାସିଆ ଜେହୋଶାଫାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ସହ ଜାହାଜ ସମୂହରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଜେହୋଶାଫାତ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ। ଜେହୋଶାଫାତ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମୀପରେ ନିଜ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜେହୋରାମ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାସିଆ। ଜୁଦାର ରାଜା ଜେହୋଶାଫାତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 17 ବର୍ଷରେ ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହାସିଆ ସାମାରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ସେ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗାବଳୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋବାମଙ୍କ ମାର୍ଗାବଳୀ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ।
ସେ ବାଲ ଦେବମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଉପାସନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ ସର୍ବବିଧ ଭାବେ କୁପିତ କରାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।